श्री वाहिगुरु। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म है जे बुझै, ताहम मैं कहे न कोय। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म है जे बुझै, ताहम मैं कहे न कोय। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन दरबार विच सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी पावन बाणी दे कीर्तन उपरंत गुरमत विचार बाणी दी व्याख्या लई समा प्राप्त है। जपजी दी दूसरी पौड़ी साडी अज दी विचार दा केंद्र है। सतगुरु जी ने जपजी का जो मुख भाव है, जिसनों केंद्री विचार सेंट्रल आइडिया कहा जा सकता है, गुरुदेव कहते ने किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। कहते ने धुर तो वाहिगुरु अकाल पुरख ने, रजा दे मालिक ने यह निश्चित कर दिता है कि अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंचने लई रजा विच चलना, हुक्म मनना, यह परम सिद्धांत है। ते सतगुरु दूसरी पौड़ी विच इहदी होर व्याख्या करते हैं और समय समय जपजी दीयां बाकी पौड़ियां विच भी सतगुरु सच्चे पातशाह सानू इस मुख भाव नाल जोड़ते रहणगे। गुरदेव फरमांदे ने हुक्मी होवन आकार। कहते ने जितने भी आकार नजर आउंदे ने, दो लफ्ज हैं, एक है निराकार ते एक है आकार। आकार का मतलब है जो दिसता है, जो साडी दृष्टि दे गोचर है, देख सकते हाँ, शक्ल सूरत है जिहदी कोई। ते निराकार है जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं। इसनूं निर्गुण सरगुण भी कहते ने, निराकार नूं निरंकार भी आखदे ने। गुरुदेव कहते ने कि हुक्मी होवन आकार। कहते ने जितने भी ये आकार ने, जितनियां भी शक्लां सूरतां सानू दूर नेड़े नजर आउंदियां ने या साडी नजर तो परे हन, वो सब वाहिगुरु अकाल पुरख दे हुक्म विच ने। हुक्मी दा मतलब है हुक्म नाल ही, हुक्म विच ही, हुक्म अंदर ही। कहते ने परमात्मा दे हुक्म नाल ही ये आकार हुंदे हन। हुक्मी होवन आकार। पर सतगुरु कहते ने हुक्म ना कहया जाई। पर परमात्मा दा हुक्म की है, कदों केड़ी चीज होवेगी, कदों केड़ी चीज नाश होवेगी, ये निश्चित है, पर यह दसिया नहीं जा सकता, आख्या नहीं जा सकता कि कदों केड़ी गल होई सी, कदों केड़ी गल होवेगी, कदों केड़ी गल तब्दीली होवेगी, ये गल असी दस नहीं सकते। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई। फिर कहते ने हुक्मी होवन जी। हुक्म नाल ही ये जितनी जीव रचना है, जितने जिउंदे जागदे संसार दे मनुख सानू नजर आउंदे ने, कहते ने ये भी वाहिगुरु अकाल पुरख दे हुक्म विच हन। उस दे हुक्म तो बाहर कोई अपने आप होंद नहीं रखता। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। कहते ने हुक्म नाल ही इस हुक्म दे मम्मे नूं स्यारी पई हुई है।
ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਕਾਂਤ ਪੂਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਰ, ਲੈ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਲੈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨੀਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਕੋਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਈਏ ਹੈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 84 ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਵਚਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿੰਗ। ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ। ਇੱਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਝਾਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੂਝ, ਅਕਲ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਉਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋੜ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਅਟੇ ਸਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੇ ਸਟੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਇਨ ਬਿਨ ਚੰਗੇ ਕਰੜੇ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਗਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਮਝਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਕੇ ਹੈ, ਝੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਇਸ ਹੀ ਕੋ ਹੈ ਰੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਵਿੱਥ ਫਾਸਲਾ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਕਿਤਨੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ,
बाबा बुढ़ा जी का भी जिक्र मिलता है, होर भी लोगों का जिक्र मिलता है। ते वो कोई कहता इतनी लंघ गई है, गिणती मिणती करते ने, कोई तारियां का हिसाब ला के दसदा है। ते सतगुरु भाई लैणे नूं पुछदे ने, भाई साहब भी देखते हैं, कहते महाराज मैनू तो पता नहीं, जिन्नी तुसा बिता दी बीत गई है, ते जितनी तुसा बाकी रखी है बाकी है, मैनू कुछ नहीं पता। इस अवस्था तक पहुंच जाए मनुख ते फिर वो वाहिगुरु अकाल पुरख की कीती उत्ते किंतु करन दी हिम्मत नहीं रखता। फिर वो अंदर यह हिम्मत नहीं रही कि वो परमात्मा की गल नूं बदलन दी उल्टण दी कोई सोच अपने दिमाग में रखता होवे। ते इत्थे असीं धर्म नूं समझे ही की है, असीं धर्म नूं यह समझिया भी असल धर्मी वो है जिहड़ा दिन दा रात बना देवे ते रात दा दिन बना देवे। असीं उहनूं बहुता धर्मी समझने हैं। ते धर्म की दुनिया च वो मनुख बागी है, वो मनुख रब दा शरीक है। हरनाकश नूं माड़ा गिणदे, करदा ते कोई सीगा। अजीब बात है कि उन्होंने गुरु साहब कहते दुष्ट है, हरनाकश दुष्ट। उन्होंने दुष्ट इस करके कहा कि होमे इतनी बुलंद कर बैठा है, कहता मैं ही है सब कुछ। ते जे कोई मूली और कोई धार्मिक बंदा कहता जी मैं पुत दिना, मैं आ करदा, मैं वो करदा, वो की है? वो क्यों नहीं कहता भी परमात्मा अगे अरदास करते हैं, उसकी रहमत ते बख्शिश है। गुरु नानक साहब के इतिहास में एक साथी आती है, सूरज प्रकाश में जिक्र है। भाई संतोख सिंह कहते हैं सतगुरु एक मुनाफिक मुल्क में चले गए। मुनाफिक तो मतलब है मुनकर लोगों का, इनकारी लोगों का, नास्तिक देश। ऐसे इलाके में पहुंच गए जिथे रब्बी हस्ती की सोझी नहीं बंदियां नूं। वे कहते उत्थे काल पिया, औड़ लगी, मीह नहीं पिया, लोग बड़े परेशान ने। सतगुरु पहुंचे हैं, बैठ के कीर्तन कर रहे हैं एक रुख थले, ते रुख भी रुंड मुंड है, कोई पता नहीं, कोई हरियावल नहीं। किसान आउंदा है, उस खेत का मालक वेंदा भी कोई साधु पुरुष आए है, ते शायद ये कोई रेख च मेख मार देण। क्योंकि आम असी जोड़िया होया भी जिहड़ा बंदा धर्मी हो करामाती हुंदा है। ये बहुत खतरनाक सोच है साडी, और इस सोच ने इन्हां धर्म तो सानू पिछां सुट दिता है कि असी धर्म की असली गल समझते ही नहीं, समझने नूं तैयार ही नहीं। इत्थे इन्ने बिगड़ गए असीं। खैर उन्हें सोचा भी शायद कोई करनगे, ते उन्हें सुन के बैठ के कीर्तन सुनता रहा। सतगुरु सच्चे पातशाह ने शब्द की समाप्ति तो बाद उन्हें संबोधन किया। आखण लगे पुरखा बड़ा उदास नजर आना है। कहने लगा जी उदासी का कारण तो बड़ा साफ है, तुसीं देखते नहीं आसे पासे किते हरियावल नजर नहीं आती, सोका पै गया, मीह नहीं वर रहा, ते बारिश ना पवे ते समझो भी मौत ही है। की करांगे असीं पानी तो बिना ते कुछ गल नहीं बननी, पशु पंछी सब भुखे मरन गए। सतगुरु कहते भाई ये सोका कोई पहली बार तो नहीं पिया, ये तो करते दी मौज है। कई बारी बारिश होती है, कई बारी नहीं होती। अगे की करते जो बारिश ना होवे? आखण लगा भाई अगे साडा राजा है, वो किसी देवते दी देवी की आराधना करता है, यज्ञ करता है, होम मंत्र पढ़ता है, ते बारिश हो जाती है। ते सतगुरु कहने लगे जब तुहानू पता है मर्ज का इलाज, बीमारी का इलाज तुहानू पता है, ते ऐरकी कहते जी ऐरकी ते बहुत कुछ किया पर कुछ नहीं बनया, बड़ियां टक्कर मारियां ने। सतगुरु गुरु नानक साहब कहने लगे फिर करतार नू चेते करिए, जो सब शक्तियां का मालक है, जिदे अजेर है सब कुछ, जिदे सामने सब तुच्छ ने। वो कहने लगा ये करतार कौन हुंदा है? उत्थे भाई संतोख सिंह जी ने यानी कि लोगों की दशा दसी है भी लोग परमात्मा नू कुछ समझते ही नहीं, बंदियां नू ते देवी देवतियां नू समझी फिरते ने। उत्थे भाई संतोख सिंह के लफ्ज बड़े पुरमानी हन। वो बंदा पूछदा है, कहंदा है करतार सो कौन ते धाम कहां, उहदा घर किथे है? नह कान सुना नह नैन नहा, मैं कन्ना नाल कदे नहीं सुनी गल, मैं अखां नाल कदे नहीं उन्होंने वेख्या, किथे आओ? सतगुरु कहने लगे भाई वो अखां नाल वेखण दा विषय नहीं, कन्ना नाल सुनन दा विषय नहीं, उहदा कोई थां टिकाणा एक नहीं है। वो तेरे विच भी तू जो बोलदा है वही बोलदा है, मेरे विच भी वही है, फिर उहदे तक गल किवें कीती जावे? सतगुरु कहंदे सारे इकट्ठे होवो,
जुड़ो, इकत्र होवो, मिल के ओदा जस करते हैं ते ओदे अगे करते हैं अरदास। मर्जी उसकी, अरदास साडी है, मर्जी उसकी है। ते असीं ते अरदास भी बड़ी अजीब करते, शर्त लाने आ दवेंगा ते आ करावांगे। सानू पता ही नहीं, असीं परमात्मा नूं भी बाणियां ते दुकानदार समझ बैठे हैं। अरदासां हन गुरु ग्रंथ साहिब च, अरदासां ध्यान नाल सुनो, ज्यों भाव है त्यों राख लै, जिद्दां तैनूं पाउंदा है। असीं कहने नहीं जिद्दां मैनूं पाउंदा है, गल तो बनती नहीं ना। सतगुरु कहने लगे मिल के कीर्तन करांगे, जस करांगे वाहिगुरु अकाल पुरख दा, ते ओदी मौज होएगी। इकत्र होए, कीर्तन होया, अरदास होई, नहीं पिया। लोग कहते भी इस संत ने करामात की है, इस फकीर ने करामात की है। सतगुरु कहते नहीं, ये कोई करामात नहीं है। साडा ते तरला सी उस मालक दे अगे, सारिਆਂ ने मिलकर ਉਹਦੇ अगे अरदास की, ਉਹਦੀ रहमत है, ਉਹਦੀ बख्शिश है। ते मेरे वर्गा ਹੁੰਦਾ ਤੇ फुल के बह ਜਾਂਦਾ भी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मेरे चरण कुटो, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ रोटियां खवाओ ਤੇ ਹੁਣ मेरी पूजा करो, ਇੱਥੇ मेरा बुत ला ਦਿਓ क्योंकि मैं देखो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। लेकिन मनुख इस हौमे के चक्कर विचों नहीं बच सकता। परमात्मा रहम करे, कृपा करे ते ये सूक्ष्म बात साड़ी समझ विच आउंदी रहे। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे नहीं, साड़ी गल नहीं है, गल उस वाहिगुरु अकाल पुरख दी है ते उहदे बिना कुछ हुंदा नहीं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्हां लोकां दे पल्ले ये गल पा दित्ती। मैं अगे भी जिक्र कीता सी कि गुरु नानक यात्रा करते हैं, मरदाना सवाल करता है, कहता सतगुरु सच्चे पातशाह किधर चलना है, तुहाडा की प्रोग्राम है। सतगुरु कहते भाई साडा ते कोई प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम तो उस मालक दे बनाए हुए ने, जिधरों तुरेगा तुर पवांगे, जिथे भेज देगा चले जावांगे, उसकी मौज है। तो जिन्ना चिर इस दृष्टि विच मनुख सब कुछ हथी पैरी करदा, बोलदा, चलदा, इस ध्यान विच रहे कि उस वाहिगुरु अकाल पुरख की रजा है, उहदे नाल ही सारी गल चल रही है, फिर ते ओ निश्चिंतता ते बेफिक्री ते आनंद की अवस्था विच रहेगा, उन्हें कोई खो नहीं सकता। एक दृष्टांत सिख इतिहास विच भाई संतोख सिंह जी ने सूरज प्रकाश विच जगह बजगह वरतिया गुरु साहब वालों। कहते ने सिख जड़ा ना उन्होंने सिंह दृष्टि रखनी चाहिए है। सिंह कहते ने शेर नूं। उदाहरण यह दी है, कहते ने कुत्ता है, कुत्ता वड्ढण पवे ना ते असीं उहनूं सोटा मारदे हां, उहदी नेचर की है, वो सोटे नूं मूंह च पाउंदा है। सोटा मारदे आ ते वो सोटे नूं मूंह च पाउंदा है। वो कहंदा भी ये सोटा ही सारी पुआड़े की जड़ है, यही मैनूं मारदा है। पर इस दे उल्ट जे कोई शेर का शिकार करन तुर पवे तो शेर जिहड़ा है वो शिकारी की बंदूक उत्ते झपट नहीं करता, वो शिकारी उत्ते वार करता है। ते इनू पुराने लोगों ने इस दृष्टांत नूं कहा है स्वान दृष्टि ते सिंह दृष्टि। स्वान कहंदे ने कुत्ते नूं ते सिंह कहंदे ने शेर नूं। कहंदे ने कुत्ता जिहड़ा है वो डंडे नूं फड़दा है, वो कहंदा यही है सब कुछ, लेकिन शेर जिहड़ा है वो शिकारी उत्ते वार करता है। वो कहते हैं सिख जिहड़ा इहनूं सिंह दृष्टि बनानी चाहिए, स्वान दृष्टि नहीं, कि वाहिगुरू अकाल पुरख सब कुछ करता है, और कोई है नहीं। तो जे असीं स्वान दृष्टि च विचरते रहांगे फिर साडे अंदरों ईरखा, निंदिया, तात पराई कदे जा ही नहीं सकती, क्योंकि असीं तां बंदियां नूं कारण समझते रहांगे ते परमात्मा नूं तां असीं कुछ भी नहीं समझांगे। इस करके गुरु साहिबान ने बार बार इस गल दा सानूं नुकता समझाया, ये गल सन दसी कि भाई उस वाहिगुरू अकाल पुरख के हुक्म तो बिना कोई गल हुंदी नहीं, ते ओदी रजा विच राजी रहण दी कहानी जिहड़ी है ना, इस नूं अपने पल्ले बन्नण दी जरूरत है। ते जे बंदा ये सिखदा कित्थे है, इहदी ट्रेनिंग असीं कहने ना गुरमत विच रहो, रहणी विच रहो, सतगुरु दा हुक्म मन्नो, ये सब कुछ असल विच इस वास्ते ही है कि जे मनुख गुरु दे हुक्म दी पालना विच आ जाएगा ना ते उन्हों रबी रजा मनण विच तकलीफ नहीं होएगी, मुश्किल नहीं होएगी। वो वड्डी तो वड्डी औखड़ समय भी उन्हों रबी रजा समझ के ते सत वचन करके मन लेगा, क्योंकि गुरु उन्हों दस दिंदा है
ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੇਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਰਤਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲੈ ਗਏ, ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਲਏ, ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਫਰਕਸੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੋਬਰੇ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਬੜੇ ਬਦਸ਼ਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਲੂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ? ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਧਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਖੋਟ ਹੋਊ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ। ਇਸ ਔਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਉਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਈ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਢੂੰढता ਫਿਰਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ढूंढता फिरता है यूरोप आसमानी बाप को, बस खुदा समझा है उसने बर्क को और भाप को। बिजली ते धुआं, बस खुदा समझा है उसने बर्क को और भाप को। वो कहता गिर जाएगी बर्क एक दिन और उड़ जाएगी भाप, देखना अकबर बचाए रखना अपने आप को। कहने लगा इन्हां गल्लां विच रब दी कोई गल नहीं है, इन्हां गल्लां नाल कोई रब दा पता लग जूगा। रब ते बहुत उच्ची गल है, छोटी जी बात नहीं है। कार्ल मार्क्स ने एक बारी गल कही सी, जिन्होंने कम्युनिज्म का प्यो कहते हैं, मार्क्सवाद का। वो कहता मैं रब नूं मनण नूं तैयार हाँ। अगे किस तरह? अगे जे रब मेरी लैबोरेटरी की टेस्ट ट्यूब विच आ जाए, टेस्ट ट्यूब विच आ जाए विच भी हाँ यह रब है, फिर तो मैं मान लूंगा। कि वो कहने लगे, जवाब देने वाले वो कहने लगे भलिया मानसा, जे रब टेस्ट ट्यूब विच आ गया तो रब कहता रहा, फिर तो तेरे हथ का खिडौना हो गया, फिर तो तू रब हो गया। इस तरह मनुख भी कुछ आकार बना लेंदा, कहता है रब ही है, ते अपने हथ का खिडौना कदे उन्हें सुवादता, कदे उन्हें जगाता, कदे उन्हें खुआ लिया, कदे उन्हें पुकारा खलिया, फिर रब मेरी मर्जी का डब्बे च बंद कर लिया, कदे खोल लिया। ये तो कहानी कोई नहीं।
ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਪ ਸਭੈ ਕਰਕੇ ਅਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਕੀ ਮਸ ਕਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀਪ ਸਭੈ ਕਰਕੇ ਅਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਕੀ ਮਸ ਕਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਟ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਗਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੂੰ ਕਿ ਲੇਖਣ ਕਾਜ ਬਣਾਏ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਸੁਤੀ ਬਖਤਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੁਗ ਕੋਟ ਗਣੇਸ਼ ਕੇ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਬਿਨਾ ਬਿਨਤੀ ਨਾ ਤਉ ਤੁਮ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈ ਕਰੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। उर्दू के एक शायर ने कहा ना, कहता सदियों फिलासफी की तना तनी रही लेकिन खुदा की बात जहां थी वहां रही। वो अज भी उथे ही है, पिछे भी उथे सी, अगां भी उथे रहेगा। इस करके सतगुरु कहते ने ये गल मन लैनी, ये गल जान लैनी, विश्वास कर लेना इस गल उत्ते कि वाहिगुरू अकाल पुरख दे हुक्म विच ही सब कुछ हुंदा है। इस तो सिवा साडे कोल होर कोई रस्ता नहीं। अपनी उम्र असी किन्नी भी बना लीए, कितने भी असी खुद परस्त हो जाइए, ते कहानी साडी एक दिन खत्म हो जाऊगी। रब दी गल फिर उस तरह रहनी है। सदी के देखो ना, दुनिया का इतिहास इस गल नूं दसदा है कि कितने लोग सन जिहड़े कहंदे सी मैं ही रब हां, ते समा आया ते उस रब ने मेट दित्ते। ये तो मिसालां मौजूद ने। ते ये जिहड़ा अज दा मॉडर्न रब है कि मेरे कोल साइंस दे बड़े वधिया साधन ने, इस करके मैं तां मिटना नहीं, तो पता ही नहीं लगता किहड़े वेले किड़क हो जाती है, पता तो लगता ही नहीं। इस करके सतगुरु कहते ने कि हुक्म दी इस गल नूं समझना जरूरी है कि वाहिगुरू अकाल पुरख दी रजा विच सब कुछ हुंदा है। इस गल नूं मन के ही असीं ओदी भगती, ओदे सिमरन वाले पासे कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। साडी जितनी भी सेवा भावना जो कुछ कीता होया है ये किसी लेखे लग सकता है जे असीं ये मन लईए कि हे वाहिगुरू अकाल पुरख तेरी मर्जी नाल सब कुछ हुंदा है। ते जे कोई बंदा कवे भी ये तां जी मेरे जोर दी कहानी है, कहंदे ने किसी पिंड विच कोई बजुर्ग माता सी, ओदे कोल इक कुक्कड़ सी मुर्गा, वो बांग देंदा सी सवेरे सुभाਅ दे मुताबिक सूरज चढ़न तो समय उन्हें बांग देनी। ते किते पिंड विच लड़ाई कर बैठी किसी नाल, आंदी तुहानूं पता नहीं मेरे च कितनी ताकत है, आ मेरा मुर्गा है बांग ना देवे तो दिन नहीं चढ़ना। अज्ञानता भुलेखा, कहंदी मैं चली है दूसरे मिंट नेरे च ही रहोगे तो दिन नहीं चढ़ेगा। साडे भी यही हाल है कि जे मैं ना होवांगा आ नहीं होएगा, मैं ना होवांगा आ नहीं होएगा, मैं ना होवांगा गुरुद्वारा नहीं बनेगा, मैं ना होवांगा आ काम नहीं चलेगा। असीं ते इहो समझदे हां भी सब कुछ साडी मर्जी ते साडी खुशी नाल हो रहा है। ये जिहड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना है ना, ये सब तो वड्डी धर्म विच रुकावट है। धर्म तां है समर्पण, त्याग, सेवा, भावना। ते जे ये असीं सोच लईए कि नहीं ये तो साडी मर्जी नाल होना है या असीं दूजियां ते हुक्म करन वास्ते हां, ते फिर कहानी नहीं बनती। गुरु हरगोबिंद साहब के इतिहास विच एक वार्ता पढ़ी है मैं, लंगर च लकड़ां मुक गईयां ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने सेवादारां दा एक मुखी सी भाई झंडा, उन्होंने कहण लगे कि गुरमुखा लकड़ां लंगर विच है नहीं। कहंदा जी पता है। सतगुरु कहंदे फिर इस तरह करो कि सिखां नूं आखो कि लकड़ां जंगल विचों कट के लियाउण। कहण लगा 7 बचन। भाई साहब ने जेड़े जेड़े सज्जण मिले उन्होंने कहता ते आप भी तुर गए, चले गए। 2-3 दिन जंगल विच लकड़ां कटदे रहे, कोई कदा नाल होऊगा। ते गुरु साहब वेखदे आ कि वो कित्थे गया बंदा जिन्हों कहा सी। सतगुरु खुद चले गए, जंगल विच जाके देखते ने, कहते ने कि गुरमुखा तू 2-3 दिन तो लभा ही नहीं। कहते महाराज तुसां हुक्म कीता सी ते मैं लकड़ां कट रहा, जदों देखांगा भी वाहवा हो गई ने
ਤੇ ਫਿਰ ਢੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਟਹਿ ਜਾਏ। ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਝਗੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਪਜੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਕਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, हे ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਖੇਡ, ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੇਡ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਜੀਵੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਡ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਵਣਾ ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੈ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਤ ਲੇਪ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸਾਂਝ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।